Reverend Matthew K. Mudalali came to our parish in the month of May 2018 as our vicar. Ever since you have been with us, we have experienced your excellent pastoral care. You addressed every concern of each person in the parish. With your sermons, you brought people to have a closer relationship with God. You always carried the hallmark of a good leader, coupled with a charismatic personality, reflected always that grace that you have carried with us and been with us in our times of need. Mudalali Achan, as we lovingly call, has been providing marvelous leadership in various social work projects that our church has been involved with, while closely working with the church members and the doctors in the community, providing medical relief from time to time. The medical camp was a wonderful experience for our parish members under your guidance and will ever be etched in their memories. We've had prominent visits from various personalities, especially our present Metropolitan, His Grace Theodosius Marthoma Metropolitan, the Sabha Secretary, Reverend K.G. Joseph, Reverend Sergeant P. Matthews' visit has been a wonderful experience for each and every parishioners and the choir members, where the musical program will always be remembered. The social events of the church was worth mentioning, where parishioners experienced great fellowship at various events held in our church. Your messages would energize us to be disciplined in life. We fondly remember your Bible studies, devotions, sound teaching, and wise counsel. Your leadership was exemplary towards the parish and the parishioners, especially to all the prayer groups. We fondly remember your guidance that you have provided to the media group. If you would let me think, the hardest working member of our church is none other than our parish priests. They work every weekend and on holidays too, live in the same building as their office and churches. During the toughest time that we have faced in a century, our Achans have taken on more responsibilities and roles than ever before. As mentioned in 1 Corinthians chapter 1:4,
I give thanks to my God always for you because of the grace of God that have been given to you in Jesus Christ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും പുത്രനേഷിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരം ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. നിന്റെ ആരാധനക്കായി കൂട്ടത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക ജനങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായതായ ദൈവികമായ ദർശനം, സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം, വരും തലമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം, ഇടവകയിലെ സംഘടന, സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫെലോഷിപ്പ്, ഇടവകയിൽ 55 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ ആ ഇടവകയിലുള്ള ദൈവത്തോടെ കണ്ടതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം ആരാധിക്കുന്ന സുഹൃത്തായ അതിന് ദൈവത്തിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചൊല്ലുമെന്നും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവമായ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ പൊതുസമത്സരത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഇടവകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രിയമക്കളോടും ഇടവകയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഇന്നും എന്നേക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകട്ടെ. ആമേൻ. जनगणमन अधिनायक जय हे. ജീവനും മക്കാല പ്രവർത്തിച്ച ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ ഇടവകാംഗങ്ങളായ അഭിമന്യ തേജോഷസ് മർത്തോമാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും പകർന്നു ഈ യോഗാഭിഷൻ സഭ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ഏറെ കേട്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ. എങ്കിലും 1998 Marthoma Church has been blessed with visionary leadership. That is a blessed leadership too. Bahrain Marthoma Parish is profoundly over Dr. Theodosius Marthoma Metropolitan. മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകി കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാം ഇടയായി തീരുന്നത്
അവരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവ്. എന്തെങ്ങനെ അറിയണേ? എനിക്കറിയാന്ന്. നീ അത്തിമരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്നില്ലേ? അതിന് കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ സഭയുടെ പല സഭകളുടെയും പല പരിപാടികളിലും വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Mrs. Ansi Annie Epen. Mr. Anil George. You should do that. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരിക്കുന്ന അഫേറിയ ഡോക്ടർ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Dear Achan, thank you for wholeheartedly supporting, guiding, and motivating us with your amazing leadership during the past 3 years. We, the media group, very, very fondly remember that and thank God for giving you as a leader to us. We pray that God showers His blessings upon you and your family abundantly, and wherever you go, may you carry His grace with you. Goodbye
God bless, and we will see each other quite often. ശുദ്ധതയാൽ തിരുനാമത്തിൻ നാണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ കരുണകളിൻ നാനുകൂലത്തിനായി ഭാവിക്കണമേ. കരുണാനിധിയാം ദൈവമേ നീ മാനഗുണത്താൽ ദയാ ചെയ്യണമേ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട VP ജോണച്ചൻ, ഇടവകയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ചാക്കോ പി മത്തായി, ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ റെജി ടി എബ്രഹാം, ഇടവക ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ബിജു കുഞ്ഞച്ചൻ, ഇടവകയുടെ സീനിയർ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ MT മാത്യൂസ്, സഭാ കൗൺസിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കോശി സാമുവൽ, അസംബ്ലി പ്രതിനിധിയായി ഇന്ന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച മിസ്റ്റർ ലിസി ജോസ്, വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. 2018 ഏപ്രിൽ മാസം 30-ാം തീയതിയാണ് ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ഈ ബഹ്റൈൻ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമേനിയുടെ നിയോഗപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 3 സംവത്സരക്കാലം ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടും സഭയോടും ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവുകളിൽ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്തായോടും കോട്ടയം കൊച്ചി ഭദ്രാസന അധിപനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദർശനം എൻ്റെ ഇടവകയും ഏത് സഭയിലൂടെയാണോ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ആ സഭയോടുമുള്ള കടപ്പാടായിരുന്നു എൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എൻ്റെ സഭയും എൻ്റെ ഇടവകയും എന്നുള്ള അച്ചുതണ്ടിന്മേലാണ്
കറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയിലും അന്ന് നടന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ മധ്യയും ഞാൻ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഇടവകയിൽ ഇന്ന് വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പുതുതായി വന്ന അച്ഛനെ കാണുവാനും അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയുവാനും അച്ഛന്റെ കുർബാന ശുശ്രൂഷകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ അന്ന് പള്ളി നിറച്ച് ആളുകൾ വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: എനിക്ക് മാർക്കിടാനായി നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്, മാർക്കിട്ടോ, പക്ഷേ എന്നെ തോൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ബഹ്റൈൻ ദേശം വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. മാർക്ക് നൽകിയല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിടാതെയല്ല തോൽപ്പിച്ചത്, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വലുതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം, കരുതൽ, ഇത് ആവോളം നൽകി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു. ഈ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട RP എബ്രഹാം അച്ഛനും കുടുംബവുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2 വർഷക്കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട VP ജോണച്ചനോടും കുടുംബത്തോടുമൊത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയായി. ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട VP ജോണച്ചന്റെ സാന്നിധ്യവും കൂട്ടായ്മയും മുഖാന്തരമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഒരു സഹപട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സഹോദരതുല്യമായ സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും സ്നേഹമസൃണമായ ഇടപെടലോടും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ലഭിച്ച അവസരം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മായുകയില്ല. ഞാൻ കേരളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മരുതമൺപള്ളി മാർത്തോമാ ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വചനധ്യാനത്തിനും ഞാൻ പോയത് ഓർക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിയോഗം ലഭിക്കുമെന്നും ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമാ ഇടവകയുടെ വിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ നടപ്പാൻ സാധിക്കുമെന്നും ശുശ്രൂഷയിൽ കൂട്ടുപങ്കാളികളാകുവാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ ഇടവകയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല നിർവഹിച്ചവരുണ്ട്. ത്യാഗപൂർവമായി ഈ ഇടവകയുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട്. സമയാസമയങ്ങളിൽ കണക്കൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നൽകിയതായ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടവകയുടെ പോഷക സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളുണ്ട്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ തരുണത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ചുമതലയെടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയും വിളിച്ചാൽ ഇടവകയുടെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാരഥിയായി കുറെ നാൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം മാർത്തോമാ കോംപ്ലക്സിന്റെ കെയർടേക്കറായി പ്രിയപ്പെട്ട രാജേന്ദ്രൻ, ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടിച്ച് സഹായിക്കുന്ന ഹനുമന്തലു, അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നു. ഈ ഇടവക മാർത്തോമാ സഭയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഇടവകയാണ്. ആളുകളുടെ സ്നേഹം, കരുതൽ, വാത്സല്യം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏറെ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമയം നോക്കാതെ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രി വളരെ വൈകി ഭവനങ്ങളിൽ വരുവാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചവരുണ്ട്, കരുതിയവരുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ ട്യൂഷൻ നൽകി കൊടുത്തവരുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ ഇടവക അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി എന്നുള്ള പ്രയാസത്താൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ഇടവകയിലെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂടിവരവുകൾ അസാധ്യമായി തീർന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടവകയുടെ IT ടീം അംഗങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊന്നും മുടക്കം വരാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവ എത്തിക്കുന്നതിന് എടുത്തതായ ഉദ്യമം, അതിനെ ഞാൻ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു, അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടവക ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഓരോ ഇടവക യൂണിറ്റും അവരവരുടെ മാസവരി നിജപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് വന്ന് അത് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി ഇടവകയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക അംഗങ്ങളാണ് ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവകയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതുവരെയും ലഭിച്ചതിൽ നിന്നുപരിയായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത ലോകം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം ലഭ്യമായി എന്നുള്ളത് ഇടവകയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരുതലിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു ഫ്ലഡിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സമശിഷ്ടങ്ങളെ കരുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നൽകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ. അതിലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യമായിരുന്നു. ധാരാളം ആളുകളെ, ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ കരുതുവാനായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഗ്രേസ്. നിങ്ങളുടെ കൃപ കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കരുണ കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്ഥിതി കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിടയായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ വികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ലഭിച്ച അവസരം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെയുള്ള ദിസ് ഈസ് ബഹ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ ആ ഒരു ടീമിനോട് ചേർന്ന് സ്പെയിൻ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പാലസ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ബഹ്റിൻ രാജ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഭരണാധികാരിയെ കാണുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്. പ്രായമായവർ പിതൃതുല്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി. ഞങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാർ സഹോദരതുല്യമായ സ്നേഹത്താൽ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ പോലെയും കുഞ്ഞനുജന്മാരെ പോലെയും അനുജത്തിമാരെ പോലെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്. എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതികളില്ല, പരിഭവങ്ങളില്ല, വിഷമതകളും ഏറെയില്ല. എന്നാൽ വിഷമമുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ കണ്ടവർ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ചവർ, അവരിൽ ചിലർ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ
വിഷമം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഈ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, അത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ വലിയ ബലമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും കേരളത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയവർ, മാനസികമായ പിൻബലം നൽകിയവർ, കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഫരീദാബാദിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഫരീദാബാദിലുള്ള ഓൾ സെയിൻസ് മാർത്തോമാ ഇടവകയുടെ ചുമതലയും അവിടെയുള്ള ധർമ്മജ്യോതി വിദ്യാപീഠ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള നിയോഗമാണ് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ തുടർന്നും ഓർക്കുക. വിടപറച്ചിൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനമല്ല, എന്നാൽ ഇത് ചില ബന്ധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്, ബന്ധങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സുദൃഢമാക്കാം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ധാരാളം ദൈവകൃപ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ ബഹ്റൈൻ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇടവക വിട്ടുപോകുന്നതിലുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ദൈവനിയോഗമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പ്രദീപ്, മുറകേറിയിലുള്ള ബിനോയ്, ബിൻസൺ എന്നിവർ ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അവർ നമ്മളുടെ ഇടവക അംഗങ്ങളാണ്. അവരോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം, നമ്മുടെ ഇടവക അംഗങ്ങളല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, ഇവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ നിയോഗമായി കാണുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം, ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. Till we meet again, goodbye. God bless all of us. Thank you. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമാ ഇടവകയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഓർത്ത് ആദ്യമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം ഉൾക്കൊള്ളുകയും നന്ദിയുള്ള വാക്കുകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഭാരവാഹികളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന എല്ലാ ഉപചാരങ്ങൾക്കും സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും കരുതലിനും സ്നേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഈ സമയം നന്ദി പറയുകയും സ്നേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഇടവകയുടെയും സംഘടനകളുടെയും ചുമതലയിലായിരുന്ന എല്ലാ ഭാരവാഹികളും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നും കൈത്താങ്ങായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇടവകയായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ സെൻഡ് ഓഫ് മീറ്റിങ്ങിനും നല്ല വാക്കുകൾക്കും വിടപറച്ചിലിനും മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കരുതലിനും സ്നേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എല്ലാ നല്ല സഹകരണങ്ങൾക്കും
നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇടവകയുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്നും എന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Dear Achan, thank you for wholeheartedly supporting, guiding, and motivating us with your amazing leadership during the past 3 years. We, the media group, very, very fondly remember that and thank God for giving you as a leader to us. We pray that God showers His blessings upon you and your family abundantly, and wherever you go, may you carry His grace with you. Goodbye, God bless, and we will see each other quite often.